हरप्रीत सेखा दा नावल है हनेरी राह। पहला कांड। 8 महीने पहला गुरसीर, पंजाब, इंडिया। सूरज दे अस्त होण छाले कुछ घंटे होर रहिंदे सन, पर खेतां 'च पराली नूं लाई अग 'चों उठदा धुआं उस दीआं किरणां नूं धरती तक पहुंचण नहीं सी दे रिहा। आसमान 'च गैर छाई होई सी। सत्थ 'च खड़ा गुरसीर अपनी मां दी पट्ट वे रब्बा आख के मारी लेर सुन के घर वल भज्जिया। दोथड़ मारदी मां किसे पासे दे नहीं रहे वे सीरिया आख के ओदे गल चंबड़ गई। गुरसीर दा वड्डा भरा बलबीर मां नूं चुप कराउंदा आखण लगा, मम्मी मैनू किसे होर तो तां पता कर लैण दे, की है खबर झूठी होवे। मम्मी ने जिवें ओदी गल सुनी ना होवे पिट्टण लग पई। बलवीर कोल ट्यूशन पढ़न आए 8वीं जमात दे बच्चे डर के उन्हां दे घरों बाहर निकल गए। मिंटां 'च ही सारे अगवाड़ 'च खबर फैल गई कि शीरे का कनेडा वाला प्राहुणा मर गया। लोग गुरसीर दे घर इकट्ठे होने शुरू हो गए। रोन कुरलाउण उच्चा हो गया। वरांडे 'च सत्थर विच गया। रोन पिट्टण दी आवाज़ कुछ हौली हुई तां गुरसीर सत्थर तो उठ के फोन करन लई परां खूंजे वल चला गया जिधर मੱਝ बन्नी हुई सी। उन्हें सारी गल जानन लई भैण दे शहर विनीपैग रहंदे अपने बचपन दे बेली ते ग्राई गिंदी नूं फोन कर लिया। ਉਹ बोलिया, बहुत माड़ी हुई शीरे अपने नाल, भैण दा हाल तां देखिया नहीं जांदा, मैं हुणे उधरों ही आया। गल की बनी? गुरसीर ने पुछया। आ ट्रक दा लोड लैके आउंदा सी वैनकूवर वल्लों, पहाड़ी तो ट्रक उलट गया, अग लग गई ट्रक नूं, थां ही मुक गया। 2 ड्राइवर सी, भाणा वरत गया जिहड़ा वरतना सी। तू जे संस्कार ते आउणा तां दस, मैं पेपर बनवा के भिजवा दूं, किसी MP तो लैटर लै लवांगे ते मैं डैडी नाल सलाह करके दसदा सवेर ताईं, हुण तां अफसोस करन वाले बहुत आए वे आ। गल करके गुरसीर मुड़ सत्थर ते जा बैठा। बलवीर ने उस वल देखिया। गुरसीर नूं लग्या जिवें ओह कुछ पुछना चाहुंदा होवे। गुरसीर ने सारी दुर्घटना दा वेरवा दस दिता। कितों पता लगा है सारी गल दा? बलवीर ने पुछया। अखौंडलां दे गिंदी नूं लाया सी फोन। अच्छा, मार के सुट गया प्राहुणा, बलवीर ने कहा। होर इदों वध के की माड़ी होऊ, भैण विचारी तां पता नहीं की हाल होऊ। गुरसीर बोलिया। उदों ही ਉਹਨੂੰ अपनी मां दा वैन सुनिया। किवें पहाड़ जिड्डी उमर कल्ली कड्ढेंगी मेरी बच्चड़ीए, मुंडा तां महीने दा भी नहीं होया हाले, आखदे गुरसीर दे डैडी दीआं अखां सिम पईआं। शीरे दे विआह तो अगले दिन ही होया मुंडा, तां ही भैण विआह ते नहीं आई। बलवीर ने उत्थे बैठिया नूं दस्सिया। मसां जवाक होया इन्ने सालां बाद, पर आप तुर गया कोड़ी। डैडी ने हंझू पूंझदियां कहा। बलवीर दा फोन खड़किया। फोन दी स्क्रीन वल देख के उठदियां बोलिया, बाहरों है। उन्हें हैलो आख के 2 कदम ही पुट्टे सी कि वापस आ गया। अपने डैडी नूं फोन फड़ाउंदा बोलिया, भैण दा नणदोईआ है, गल करनी है थोड़े नाल। फोन फड़ के डैडी कुछ देर हुंगारा भरदा रहा, फिर कोई नहीं सलाह करके दस दिन्ने आ आख के उन्हें फोन बंद कर दिता। सारे ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਆਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੰਬਾ ਹੌਕਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਢੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਖ ਕੇ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਸੀਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਕਾਹਦਾ? ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਨਾ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਮੁੜਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਛਿੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਥਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਤਾਏ ਦੀ ਕਹੀ ਥਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਆਖ ਕੇ ਤਾਇਆ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਲਵੀਰ ਮੱਝ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਨਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਊ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜੂ ਹੁਣ, ਆਖਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮ ਪਈਆਂ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਝੱਟ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਬੈਠਾ।
ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸੀਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਬੈਠੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ 'ਚ 3 ਕਮਰੇ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਨਵੀਂ ਬੈਠਕ ਬਲਵੀਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬੈੱਡ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਡੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਡਹਿਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੇੜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਡੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਗੁਰਸੀਰ ਵੱਲ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੜਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਦੀ ਉਹ ਫਿੱਸ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਏਦਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੂ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਭੈਣ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਪੁਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਣ ਗਈ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਆਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਖੁੰਝੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨੰਦੂਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪਏ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਮੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜੂ। ਬਲਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਗੁਰਸੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਤੈਂ ਦੁਬਈ ਕਦੋਂ ਮੁੜਨਾ? ਉੱਥੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਜਵਕਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੂ। ਆਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸੜਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਲਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਗਿੰਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟਿੱਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰਸੀਰ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਲੱਗ ਜੂ, ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜੂ ਕੈਨੇਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਗ ਦੂਸਰਾ। ਗੁਰਸੀਰ, ਜੂਨ 2015, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ। ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਊ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ, ਕਰਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਆ ਇਹ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਗੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰਿੱਝਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਟੋਵ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 25-30 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਆਟਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 11:15 ਵਜੇ ਖਿੜਕੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟ ਘਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਮੂਹਰਲੀ ਸੜਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਡਰਾਈਵਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਆਏਗਾ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਝਟ ਪਰਦਾ ਸਰਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਫੋਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਸੀਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਗੁਰਸੀਰ ਉਸਤਾਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:15 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ 4:45 ਵੱਜਣਗੇ। 5:15 ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਸਰਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਾਰ ਦਾ ਟਰੰਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟਰੰਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰਲੀ ਤਾਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਤੋਰ ਲਈ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭੂਆ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਸੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਾਹਦੇ ਯਾਰ, ਮਾਲਕ ਲਹੂ ਪੀਣ ਡਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਹੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਏਕੜ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲਗਣ 'ਚ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਕਾਰ ਦਾ ਟਰੰਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਟਰੱਕ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚੜ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਮਗਰ ਕੈਬਿਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਕੈਬਿਨ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਸਮਾਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰੱਖਣਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ 4 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੇਨੀ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੇਠ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਹ ਹੇਠਲਾ ਬੈੱਡ ਮੇਰਾ ਜੇ, ਉਤਲਾ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਉਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੌੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਤਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਵੱਡੀ ਥਰਮੋਸ ਬੋਤਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਸਟੋਵ, ਇਸੇ ਤੇ ਸੱਜਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਟਰੱਕ ਤੇ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਥੇਰਾ ਟਰੱਕ ਵਾਇਆ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਸ 'ਚ। ਆਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੈਪ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਪਈ ਜੇ ਲੌਗ ਬੁੱਕ, ਭਾਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤਾਈਂ। ਗੁਰਸੀਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੁੱਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਟ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ? ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੂਲੈਂਟ, ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ, ਵਾਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁੱਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਸ਼ੀਟ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੋਰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਦਿਸਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੈਟ ਮੋੜ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਨੀਰ ਤੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲਾ ਜੋੜਨਾ ਜੇ। ਆਖਦਿਆਂ ਉਸਤਾਦ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਠੀਕ ਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ GPS ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਲੈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜੇ, ਚਲਾਈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਕਾਰਨ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਝਾਗ 'ਚ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ GPS ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਲਾਣੇਦਾਰਨੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਟਰੱਕ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ? ਹਾਂ ਸੱਚੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ? ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਖੜਾਇਆ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਲਵਾ। ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਉਡੀਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾ ਹਟੀ ਗੁਰਸੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਪਹਾੜ ਆ, ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ। ਹੋਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ GPS ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਟਰੱਕ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਐਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਲੇਵੇਂਦਾਰ ਸੜਕ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਡਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਛੂੰਹਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੁੱਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰਾਂ ਨੇ ਗਰੜ ਗਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਕਾ ਹਾਲਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਗੇਅਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ
ਪੰਜਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੋੜ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੈਂਤ ਵਰਗਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ। ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਸੜਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਉਲਟਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਡਰ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਿਆ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਝਪਕੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜੀਜੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਉਲਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡ ਲਿਆ। ਅੱਗਾਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਕਾਹਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੂ ਸਵਾਪ ਝੀਲ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਕੈਬਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਗੁਰਸੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਝੀਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਮਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਪਸਰੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। GPS ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਈਟ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। GPS ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਗੁਰਸੀਰ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟਰੱਕ ਮੁੜ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਮਸਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਟਰੱਕ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਬ੍ਰੈਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਂਟੈਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਡਰਬੇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਮੁੜ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਸੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੜੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ 'ਚੋਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘੁਸਮਸੇ 'ਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ। ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕਨੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। GPS ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਕੈਬਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਲੱਗਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਟਰੱਕ ਮੋੜ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੰਡਰ ਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਿੱਪੀਗਨ ਝੀਲ ਆ ਗਈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੀਲ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਝੀਲ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਟਰੱਕ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੋਹੇ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪੈਣ ਜੋਗੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫੇਰ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਦੋਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਵਿੱਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਹਰੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਅਗਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਟਰੱਕ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਮੂਹਰਲੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਚੁੱਕਤੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ $300 ਤੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਸੀਰ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਵੱਟਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆ ਜੱਬ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਨੀਂਦਾਂ ਖਰਾਬ, ਨਾਲੇ ਵਾਟ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੋ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਜੇ ਟਿਕਟ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ 2 ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੜ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿਰਦੋਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਹਰਿਓਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਟਰਾਲਾ ਵਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਟਰਾਲਾ ਬਦਲਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੱਤੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ, ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਟਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੱਪਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਨੇਰਾ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ, ਆਖਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਚਲਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੁੜ ਪੈਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਰੇ ਹੀ ਸਕੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਜਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਬੈਠ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਓਸ਼ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਬੁਝ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਸਕੇਲ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ $180 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ $300 ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਡਰਦੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮਕੈਨਿਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਕੈਨਿਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟਿੱਕਰ ਮੰਗਿਆ, ਮਕੈਨਿਕ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸੀਰ ਚੱਕਾ ਤੱਕਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਗਾਏ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਆਖਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੇਫਟੀ ਸਟਿੱਕਰ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਦਾਈਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ।
ਭਾ ਦਿਆ ਲੱਗਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਫੋਨ। ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਕੈਨਿਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਫੋਨ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਟੋ ਟਰੱਕ ਭੇਜਦਾ, ਟਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਦਾ ਗੁਰਸੀਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਨਾ ਦੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ $20,000 ਕਿਤੇ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਉਹ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ ਗਰਦਾਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਦਾ $180 ਦਾ ਐਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਡ ਦੂਸਰਾ। ਕਰਨਵੀਰ, ਜਨਵਰੀ 2017, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕੈਨੇਡਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨਵੀਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੌਬੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ 6 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆਖਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਸਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਵੀਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਡੀਕ, ਬੈਠੋ। ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਬੈਠਣ ਸਾਰੀ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਉਹ 11 ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਈ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਣ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ 'ਚ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲੱਗੂ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਆ ਜਾਓ, ਸਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਵੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਰਜਾਈ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਮੁੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਗੇ।
ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਵੀਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਵਾ ਲਈ? ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਤੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ 2:45 ਆਈ। ਚਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਚੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਡਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਠੋ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਚਿੱਟੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ PR ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੁਗਾੜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਆ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ। ਮੇਰੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ LMI ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ LMI ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਆ LMIA। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਦੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ? ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 4 ਜੌਬਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? 20,000 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ 20,000 ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੋਕ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਕਰਨਵੀਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੇਨ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕਲਾਸ G ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਟਰੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਘੜੀਸਦਾ ਕਰਨਵੀਰ ਚਿੱਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਡ 3 ਗੁਰਸੀਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੱਚੀ?
ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੇਰ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਅਟੈਚੀ ਤਾਂ ਉਦਣ ਦੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ ਜਿੱਦਣ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਵੇਂ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਆ ਚੈੱਕ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਥੇਰੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਦੀ ਢੈਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਕਰਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਬੌਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਝੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨੌਕਰੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਰੀਝ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਇਕੱਠੇ। ਪੱਕੇ ਹੋ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਟਰੱਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ, ਲਾਂਡਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ 2 ਚੈੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਚੈੱਕਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 40 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਸੀਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੀਆਂ 5400 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀਆਂ 5800 ਮੀਲਾਂ। ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਸੀਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ, ਬਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਘੁੱਟ-ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਊਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੱਲ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਮੂਹਰੇ ਪਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਕਰਿਓ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਆ ਫੜਾ ਕਰੀਏ ਹਿਸਾਬ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਏਗਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਗੁਰਸੀਰ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਹਿਸਾਬ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 21,600 ਮੀਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 24,500 ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਸੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਖੜਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਟਿਕਾਈ ਬੋਲਿਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਆ 4,000 LMI ਦੇ
LMIA ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ। ਆਹ $1000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਦਸਖਤ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਥਾਈਂ ਟਰਾਲੇ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਗੇੜੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਰੀ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਡੈਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਗੁਰਸੀਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭਵੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇਰੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ PTI ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਆਓ ਲਾਟ ਤੇ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਫੈਂਸਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੈਂਸਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਸੀਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰਸੀਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਉਹਨੂੰ $1000 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰਸੀਰ ਕੁਝ ਪਲ ਉਸ ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ $1000 ਵੱਧਦਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਕੁਝ ਪਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੱਟ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਧਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਸੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਬ ਗਏ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਲੈ 1500। ਤੇ $1500 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਗੁਰਸੀਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਟਿਕੀ। ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਟਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੁੜ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਭੈਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਟਿਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੱਕਾ ਤੱਕਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਵੱਟਿਆ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਸੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਬਲਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਏ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਏ ਨੂੰ LMIA ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ LMIA ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ LMIA ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ? ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰਸੀਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, LMIA ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਖਰਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊ, ਪਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਬਲਵੀਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਭੈਣੇ, ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਹੋਣੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੋਝ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਲੈ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਊਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਆਖ ਕੇ ਗੁਰਸੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੌਕੇ ਵਰਗਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗੁਰਸੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਮੁੰਡਿਆ ਠੀਕ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦੇ। ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਹੱਥ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਭਰਾ? ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚ ਤੇ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ LMIA ਲਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਭੈਣ ਤੋਂ ਫੜੇ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਦੇ ਗੁਰਸੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਟਰੱਕ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। BC ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਾਕ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾ, ਕੰਮ ਮੈਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਭਾ? ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ, PR, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਭੁਜੀਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ? ਕੋਈ PR ਹੀ ਰਲਾਇਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆ ਸੀਲ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।